हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता प्रभु। रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुदागरम्। श्री रामचंद्र कृपालु भव भय दारुणम्। भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भव भय दारुणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारो दारो अंग विभूषणम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भव भय दारुणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम्। मम हृदय कुंज निवास तुरु कामादि फल दल गंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भव भय दारुणम्। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान भोलेनाथ की आदि शक्ति श्री अम्बे मात की कृष्ण कन्हैया लाल की सदगुरु भगवान की माता पिता की गुरु गोविंद की नगर बस्ती की जग्या भूमि की गौ माता की गंगा माता की
भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। સૌને મારા જય સિયારામ। જય સિયારામ। સૌથી પહેલા વિક્રમભાઈએ મને એક નામની જાહેરાત કરવાનું કીધું છે। આપણા ગામ સાથે સંસ્થા સાથે જોડાયેલા ગામના જ માણસ હોય એવી લાગણી ધરાવનાર એવા હીરાજી જીવાજી પ્રજાપતિ કલોલમાં રહે છે અને કોન્ટ્રાક્ટર છે। એમને 1,21,000 રૂપિયા આપને ભોજન સમારંભ માટે ભેટ અહીંયા લખાયા છે। હીરાજીને મારા ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે અને એમના પરિવારમાં દિન દુના રાત ચોગુના વિકાસ પ્રકાશ થાય તેવી મંગલ કામના કરું છું। અહીંયા જ્યારે સંત નિવાસ બનાવવામાં આવ્યું ત્યારે પૈસા અમારી પાસે ખૂટી ગયા। આમ ઠેરથી ખૂટતું જ આવે છે, આમ તો બધાને ખૂટતું જ આવે છે, કોઈને બધું આવતું જ નથી। મેં કીધું કે હીરાજી નીચે ટાઇલ્સ લગાવવું છે પણ પૈસા નથી, મને કે હું મારા તરફથી લગાવી દઉં છું। અને જે લોકો ધમાસના આવો છો એ ખબર છે, ત્યાં જે આપણે હોલ બનાવ્યું છે ને સત્સંગ હોલ, એ સત્સંગ હોલમાં પણ હીરાજીનો બહુ મોટો ફાળો છે, મોટું યોગદાન છે। હીરાજી માટે એક વખત તાળીથી આપણે સ્વાગત કરીશું। અરે અહીં લાવો, હું તમારું સ્વાગત કરું આજે। શ્રી સીતારામ નામ મહારાજ કી જય। સર્વે નામી અનામી નાની મોટી રકમ તન મન ધન કોઈ પણ પ્રકારે આ પરમાત્માના કાર્યમાં જેને સહયોગ કર્યો હોય તે સર્વેને આ ટ્રસ્ટી મંડળ આભાર માને છે। બધા માટે હનુમાનજી તરફથી પ્રાર્થના છે કે હે હનુમાનજી મહારાજ, બધાને ખૂબ શક્તિ આપજો, ભક્તિ આપજો, ગામનો વિકાસ થજો અને ગામમાં કલ્યાણની ભાવનાથી બધા એકબીજાને હરીમરીને કામ કરે તેવી શુભકામના હું વ્યાસપીઠ પરથી આપ સૌ માટે વ્યક્ત કરું છું। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, सीताराम तुम्हारे चरणों में। भगवान सिया राम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा
सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, सरकार तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। तेरी याद में आठों याम रहे, सरकार तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, सीताराम तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है छिन छिन पल पल रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता क्या बात सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, राजा राम तुम्हारे चरणों में। પરમાત્માની ખૂબ ખૂબ અસીમ કૃપા, અતિ હરિ કૃપા આપના સૌ ઉપર બરસી રહ્યા છે। એ અનુભૂતિ સાથે આજે ત્રીજો દિવસ રામનવમીનો દિવસ અને એડવાન્સમાં આપ સૌને મારા તરફથી રામનવમીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ છે। જય સિયારામ। ભગવાન, તમે કલ્પના કરી શકો, ભગવાન રામજી આ ધરાધામ ઉપર આયા ન હોત તો ભારતની ગણતરી શામાં હોત? એક રામ અને એક રામનવમી
એ ભારતને ભારતીયતાની ઓળખાણ આપે છે. આ સૂર્ય વંશમાં જો શ્રીરામ રૂપી સૂર્ય ભગવાન ઉદયમાન ન થયા હોત તો આજે આપને ક્યાંય ન હોત. ભગવાન શ્રીરામજીની મર્યાદા માતૃભક્તિ, પિતૃભક્તિ, ગુરુ ભક્તિ, બ્રાહ્મણ ભક્તિ, બંધુ પ્રેમ, પત્ની પ્રેમ, પ્રજા પ્રેમ અને દેશ પ્રેમ, આ 8 દિવ્ય ગુણો જો આપણને ભગવાન તરફથી ન મળ્યો હોય તો આપને આ બધું શિક્ષા ક્યાંથી મેળવી શકે? ગામડે ગામડે રામજી મંદિર બનાવવાનું કારણ આ છે. રામજી મંદિર સજાવવાનું કારણ તે છે. અહીંયાથી સંદેશો જાય છે, અહીંયાથી સંદેશો જાય છે. રામજી મંદિરમાં આવ્યા પછી આપણને ખબર પડે કે હા, રામ પરિવાર, ભાઈ ભાઈમાં ઝઘડો નથી, મા બાપની આજ્ઞાનો ઉલ્લંઘન નથી, દીકરાનો કોઈ વરવો નહીં, સેવકને કોઈ પણ જગ્યા સમજૂતી કરવી પડતી નથી. તો આ તમામે તમામ વસ્તુ ભગવાન શ્રી રામ પાસેથી આપણને મળે છે. રામની ભૂમિકામાં જઈને કોઈ મેરે નજરોं से देखे तो समझे तुम मेरे क्या हो. ભગવાન રામજી ની જગ્યા તમે તમારી જાતને મૂકીને અને પછી ભાઈ સાથે વ્યવહાર કરો, પછી પત્ની સાથે વ્યવહાર કરો, પછી સમાજ સાથે વ્યવહાર કરો, પછી તમે સંસાર સાથે વ્યવહાર કરો, પછી તમે સરકાર સાથે વ્યવહાર કરો તો ખ્યાલ આવશે કે ભગવાન રામજીની એક એક શિક્ષા. એક મહારાજ હતા. મહારાજ માની લો કે આપણા રામજી મંદિરમાં પહેલા જેમ બહુ સાધુ સંતો આવતા હતા એમ દરરોજ સ્ટેશન પરથી ઉતરીને સાધુ મહાત્મા જય સીતારામ, જય સીતારામ, સીતારામ ભગત કહે છે ઓ મહારાજ મંદિરમાં છે કે નહીં, આમ પૂછતા પૂછતા સાધુઓ આવે અને આબુ લોકલમાં જમીને પાછા જાય. અહીંયાથી 11 વાગે 12 વાગે પ્રસાદ લઈને ગયા અને 1:30 વાગેની આબુ લોકલમાં બેસવા ગયા, પણ ગાડી આજે લેટ હતી. આ કલ્પના માની લો, આજે ગાડી લેટ હતી એટલે મહાત્માઓ વિચાર કરવા લાગ્યા અમારે કરવું શું? હજી તો ગાડી આવવાની અડધો પોણા કલાકની વાર છે. રામાયણમાં જે 30 માસ પારાયણ છે, મહાત્માએ વિચાર કર્યો કે આ એક રામાયણનો 1 માસ પારાયણનો પાઠ કરી લઈએ. અને રામાયણ બાંકડા ઉપર બેઠા બેઠા રામાયણના પાના ફેરવતા હતા, વાંચે જતા હતા. મંગલ ભવન મંગલ હારી દ્રવંશુ દશરથ વિહારી, જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, આવી રીતે હનુમાન ચાલીસા વગેરે સુંદર સરસ મજાનો પાઠ કરી રહ્યા હતા. એટલામાં કોઈ આપણા ગામમાં કોઈના નવા લગ્ન થયેલા અને એ પતિ પત્ની પણ આવું ફરવા માટે જતા હતા. એ બેહી રહ્યા સ્ટેશન પર. મહારાજ આ શું વાંચો છો? મહારાજ કહે છે રામાયણ વાંચું છું. અરે મહારાજા, જૂની પુરાની 500 વર્ષ જૂની રામાયણ વાંચીને તમારે શું લેવાનું? આમાં એવું શું છે? મહારાજ કહે કે આમાં શું નથી એ તું મને પૂછ. જે આમાં છે એ ક્યાંય નથી ને જે ક્યાંય નથી તે આમાં છે. અરે મહારાજ, નવા ઉપન્યાસો આવી ગયા, દફા 302 વાંચો ને તો મજા આવી જશે. હા, નવી નવલકથાઓ, ઉપન્યાસો આ બધું વાંચો, આ બંધ કરો રામાયણ. મહારાજ કે ભાઈ હું તને નડતો નહીં, તું મને નડીશ નહીં, હું રામાયણ વાંચું છું એ બરોબર છે, બાકી રામાયણમાં નથી એ ક્યાંય નથી, અને દરેક વસ્તુ રામાયણની અંદર જ છે. હા મહારાજ વાંધો નહીં, કોણ તમારી જોડે મગજમારી કરે? ગાડી આવી ગઈ આબુ લોકલ, આટલામાં ગાડી આવી ગઈ અને આ ભાઈ બેહી ગયો અને મહારાજે બેહી ગયા, પણ એ ભાઈ પછી સાંકર ખેંચવા ગયો. महाराज कहे 1000 रुपया दंड, 3 महीने की सजा होगी. चल बेवकूफ, गाड़ी की चैन क्यों खींच रहे हो? चैन पुलिंग नहीं करो, ये गुनो छे. त्यारे भाई बोल्यो महाराज तमने न खबर पड़े, तमारे फक्कर बाबा ने आमा खबर न पड़े, मारी घरवाली रही गई. महाराज के मैं कीधुं तू ना कि रामायण वांच तो काम में आवशे, कि आमा वरी रामायण ने हूँ लेवा देवा? आमा रामायण थी कई लेवा देवा होय के? हाँ हो छे. रामायण में लख्यू छे कि पत्नी साथे तमे क्यांय फरवा जाओ अने साधन में बेहवानुं आवे तो पहला घरवाली ने बेहारवुं, पछीथी तमारे लटकवानुं. महाराजे रामायण में लखेलू छे. हाँ, भगवान रामजी जंगल में जता हता,
અને રસ્તામાં નાવરીમાં બેહવાનું વાયું, ત્યાં લખ્યું છે પ્રિય હી ચઢાઈ. ભગવાન સૌથી પહેલા સીતાજીને બેસાડ્યા છે. સીતાજીને બેસાડીને પછી રામજી બેઠા, એટલે કોઈ ગરબર ન થયો. અને તું લટકી ગયો ને તારી ઘરવાલી રહી ગઈ. એટલે રામાયણમાં બધું છે, રામાયણથી બહાર કંઈ છે જ નહીં. આવો ભાવ સાથે આપને 2 મિનિટ ભગવાનનું નામ લઈ લઈએ, કારણ આ તો એની ભૂમિ છે, આ રામ નામની તપની ભૂમિ છે. સૌથી પહેલા 2 મિનિટ માટે આપણે રામધૂન કરીશું. સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, જય 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 સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, જય 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 સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, જય 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 સીતારામ જય સીતારામ, રામ સીતારામ જય સીતારામ, જય સીતારામ જય સીતારામ, જય સીતારામ જય સીતારામ, જય સીતારામ જય સીતારામ, હા જય સિયારામ જય જય હનુમાન, જય સિયારામ જય જય હનુમાન, શ્રી ગુરુ રામાનંદ ભગવાન, શ્રી ગુરુ રામાનંદ ભગવાન, જય સિયારામ જય જય હનુમાન, 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 શ્રી ગુરુ રામાનંદ ભગવાન, શ્રી ગુરુ રામાનંદ ભગવાન, જય સિયારામ જય જય હનુમાન, જય સિયારામ જય જય હનુમાન, સંકટ મોચન કૃપા નિધાન, संकट मोचन कृपा निधान, श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी, श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे 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 हनुमान जी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सियाराम जय जय सीताराम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सीताराम जय जय हनुमान, जय जय हनुमान जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, बोलो श्री हनुमान जी
મહારાજ ભગવાન ભોલેનાથ લગ્ન કરીને કૈલાસમાં ઠરીઠામ થયા છે. કાર્તિક ગણપતિનો અવતાર, તાડકાસુરનો વધ. કાર્તિક સ્વામી ધર્મ પ્રચાર માટે દક્ષિણ ભારતમાં ગયા છે. ત્યાં મલ્લિકાર્જુન શિવલિંગની સ્થાપના થઈ. એ ચર્ચા ગઈકાલે થઈ ગઈ. વર્ષો બીતી ગયા. ઘણી વખત જે પરસો થવું જોઈએ એના માટે વર્ષો બીતી જાય. આજે કરવું જોઈએ પણ નથી થતું, પેઢી બીતી જાય પછી શક્ય બને. સામાન્ય એવી વાત હોય પણ પછી ન થાય તે ન થાય, રહી જાય તો રહી જાય. પાર્વતીજીના મનમાં એક ભાવ છે કે જે રામજીની પરીક્ષા કરવા માટે હું ગઈ, એ રામજી મારા ઉપર કુપિત ન થયા અને મને ગલત રસ્તે જતા બચાયા. મારે મરવું હતું, મારો ઘરવાળો પણ મને છોડીને જતો રહ્યો, છતાં પણ એવી તકલીફની પરિસ્થિતિમાં જે ભગવાને મારી રક્ષા કરી, મારું મોત સુધારી દીધું છે, એવા ભગવાન શ્રી રામજીની કથા સાંભળીએ. અતિશય પ્રેમ પણ પ્રગટ કરી શકતા નથી, વ્યક્ત કરી શકતા નથી. આજનો દિવસ સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો છે. ભગવાન શંકર સહજ અવસ્થામાં બટ વૃક્ષના નીચે બેઠા છે. સહજ ही बैठे शंभु कृपाला. સહજમાં જ બેઠા છે. કોઈ ભાવ કુભાવ, કોઈ વિશેષ આસન એવું નથી, બસ બેઠા છે. પાર્વતીજી ઘરમાંથી બહાર આવીને જોવે છે તો આજે શંકર ભગવાન અતિ પ્રસન્ન લાગે છે. મુખમાં મુખ જોઈને આખા શરીરની અંદર આ બનાવટ, આમાં માયા, ભગવાને એવી માયા મૂકી છે કે માણસના મુખ ઉપર તમે જુઓ તો ભાવ કુભાવ બધું ખબર પડી જાય. વાંચતા ન આવડે અને અથવા ખોટું વાંચી જાય તો એ અલગ વાત છે, બાકી આ ચહેરામાં બધું વંચાઈ જાય. દિલ કા હાલ બતા દેતા હૈ અસલી નકલી ચહેરા. ભાવ કુભાવ મોહમાં બોલ્યા વગર જ સમજાઈ જાય. આજે પાર્વતીજી મહારાજ શંકર ભગવાનનું મુખમંડળ વાંચે છે અને એમાં લખાયેલું જોયું, વાંચ્યું એમને. સહજ ही बैठे शंभु कृपाला. सहज ही बैठे शंभु कृपाला. सहज ही बैठे शंभु कृपाला. सहज ही बैठे शंभु कृपाला. સહજમાં બેઠા છે, પછી મુખમંડળ ઉપર કૃપાલુતા દેખાય છે, કૃપાલુ છે. અત્યારે ભગવાન બધા ઉપર કૃપા કરવાના મૂડમાં છે. સહજ ही बैठे શંભુ કૃપાલા, કૃપા કરવા માટે તત્પર થયા હોય આ મુખ મુદ્રા ઉપરથી દેખાય છે. તો પાર્વતીજી શું વિચાર કરવા લાગ્યા? પાર્વતી ભલે અવસર જાની. पार्वती भले अवसर जाने. गई शंभु पही मातु भवानी. गई शंभु पही मातु भवानी. સહજ બેઠા છે, કૃપા કરવાના મૂડમાં છે. પાર્વતીજી ભલ અવસર, અવસર એટલે ઉત્સવ, અવસર એટલે સમય. જે દરેકના અવસર એટલે આપણે હાલની તારીખમાં કહું ને, આ ક્રિકેટની ભાષામાં તો ફ્રી હિટ જેવું છે. આ એકાદ વખત મળે, પછી વારે ઘડીએ ન મળે. અવસર, અવસર ઉપર જે જાય એને મળે, અને અવસર ચૂકી જાય જીવનભર પસ્તાવવું પડે. કોઈના અને અવસર જોઈને કામ કરવું. કોઈ માણસ ગુસ્સામાં છે, પ્રેમમાં છે, દેવાદાર છે, લેવાદાર છે, કઈ પરિસ્થિતિમાં છે, એ અવસર ઓળખીને વ્યવહાર કરો તો એમાં મજા આવી જાય. અને અવસર ઓળખ્યા વગર, રામાયણમાં 62-66 જગ્યા અમે અવસર શબ્દ વાંચવામાં આવ્યું છે. ઓછું બધું હોઈ શકે પણ 62 થી 66 વખત રામાયણમાં અવસર શબ્દ છે. જે અવસર ઉપર આવ્યા બધા ફાઈ ગયા અને એક વ્યક્તિ અવસર ચૂકી ગયો. અવસર એટલે તક.
મોકો, ફ્રી હિટ. તો આજે પાર્વતીજી અવસર ઉપર જાય છે. હું ઘણી વખત આ પ્રસંગ લગભગ દરેક કથામાં કહેતો હોઉં છું. માની લો કે પતિ પત્નીમાં ઝઘડો થાય બધાના ઘરમાં થાય, કોઈ બાબતમાં થાય, પણ જો સમય સમજીને અને અવસરને મહત્વ આપીને, માન લો કે કોઈના ઘરવાળો નોકરી કરવા ગયો હોય અને ત્યાં એના બોસે ખખડાઈ દીધું, પગારની તારીખ હોય, પગાર આપે નહીં, ચાલ 2 दिन के बाद देंगे, શેઠ પગાર ન આપે, એનો મૂડ ખરાબ હોય અને એની ઘરવાળીને ખબર હોય કે આજે તો પૈસા લઈને આવશે, શાક બલાને આટલું આપવું છે, કરિયાના બલાને આટલું આપવું છે, પેપર બલાને આટલું આપવું છે, છોકરાના બિલ ફીસ ભરવા છે, લાઇટ બિલ ભરવું છે, આ બધી ઉઘરાણી આવતાની સાથે કરે, આટલા પૈસા મને આપી દો. બેચારાને એક તો બોસે ખખરાયો હોય, ખિસ્સામાં પૈસા હોય નહીં, તો આ ઉભરો ક્યાં જાય? ઘેર મગજમારી થાય કે નહીં? તો એના કરતાં એક કામ કરવા જેવું નહીં, પહેલાં એ ઘરે આવે, સોફા સેટ પર બેહવા દો, ઠંડુ પાણી પીવડાવો, ચા કોફી જે પીતા હોય પીવડાવો, પછી ધીરે ધીરે એમના બાજુમાં ગોઠવાઈ જાઓ, રિમોટ કંટ્રોલ તમારા હાથમાં લઈ લો અને એમને જે ગમતું હોય તે ચેનલ ચાલુ કરી આપો. પછી ધીરે રહીને તપાસ કરી લો કે ખિસ્સા ગરમ છે કે ઠંડા. પછી ધીરે રહીને કહો, બેચારો પેપરવાળો 2 મહિનાથી માગતો નથી, પણ જો ખિસ્સામાં હોય તો આપણે આપી દઈએ. કેટલા? 120 રૂપિયા લે, 150 રૂપિયા. કેમ? 30 વધાર તું તાર વાપરજે. લ્યો, લોટરી લાગી ગઈ ને. અને શાકભાજીમાં તમે બધા કટકી કરો છો એટલે મારે કહેવાનું નહીં. તો આ અવસર જોઈને વાત કરાય. પાર્વતીજી વર્ષો સુધી રાહ જોઈને અને આજે શંકર ભગવાન પાસે જઈને અવસર, પાર્વતી ભલ અવસર જાન. અવસરનું બહુ મહત્વ છે. તેહી અવસર સીતા તહ આવી, તેહી અવસર નારદ તહ આવા, અનેક પ્રસંગ છે. અવસર ઉપર જાય એનું મહત્વ. અને અવસર વગર, અવસર ચૂકી ગયો સુમંત મંત્રી અને પછી એને પસ્તાવું પડ્યું, આહ મંદ મન અવસર ચૂકા, અજહુ ને હૃદય હોય દુઃખ દૂર. તો અવસરનું મહત્વ છે. રામાયણમાં પાર્વતીજી સુંદર અવસર જોઈને અને શંકર ભગવાન પાસે બેસવા માટે ગયા. બાજુમાં ડાબી બાજુ શંકર ભગવાન પોતાના આસનમાંથી એક આસન કાઢીને એને ડાબી બાજુ ધરે છે. આવો પાર્વતી, અહીંયા બેસો. જ્યારે પાર્વતી સતી સાથે સંબંધ બગડી ગયેલો ત્યારે સન્મુખ શંકર આસન દીના સામે બેસવાનું કહ્યું હતું. આજે પાર્વતીને ડાબી બાજુ બેસવાનું કહે છે. પાર્વતી કહે, મારે ડાબી બાજુ નથી બેહવું, મારે હવે સામે જ બેહવું છે. થઈ ગયું, આજે ખબર પડી કે આ મૂડ બરોબર છે, આજે ઝઘડો થાય તેમ નથી, આજે કૃપાલુ છે. પાર્વતી સામે કેમ બેસવું છે? કઈ કોઈના પાસે કઈ બેરબવું હોય તો સામે બેહવું પડે. બાજુમાં બેહવાથી એનું મોઢું દેખાય નહીં. મહાભારતમાં કથા છે, મહાભારતની લડાઈની તૈયારી થઈ ગઈ. દુર્યોધન અને અર્જુન બંને ભગવાન પાસે માગવા માટે ગયેલો. બંને. દુર્યોધન જઈને માથા પાસે બેસી ગયો અને અર્જુન પગ પાસે. ભગવાન જાગ્યા એટલે પહેલી નજર અર્જુન પર પડી. બોલો અર્જુન, શું આપું? પેલો કહે, હું મોટો છું, પહેલા મને આપો. એના કરતા પહેલો હું આવેલો. તમે પહેલા આયા ખરા, પણ ભગવાન કહે મારો નિયમ છે, મને જે પહેલો હામે દેખાય ને હું પહેલા એને આપું. પહેલા જે હામે. બોલો અર્જુન, તમને શું આપું? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે, શું આપું? જો આ મોઢામાં બંચાય છે, મોઢાથી સંભળાય છે. અમરસિંહે સિદ્ધ કરી દીધું. ખૂનામાં હંતાયેલા હતા, હામે આયા. હા, બોલવા વાળાનું મોઢું દેખાય ને તો સમજવામાં મજા આવે. સાચી વાત ને? ને આમ ગરદન દુખાઈ જાય પાછું. તો આજે સુંદર અવસર જોઈને પાર્વતીજી માગે છે. શું માગે છે વિચાર કરો. ઘરવાળા જોડે દાગીના માટે રિહાય. હે, અમારે તો અહીંયા બહુ ટાઈમ રહેલો ને પોપટજી, કોકના ઘરની એ વાત જાણું છું. આપના ગામમાં જ એક બૈડી હઈ ગયેલી, છોકરાના લગ્ન 3 વર્ષ અટકાઈ ગયા. હા, કઈ પહેલા મને દાગીના આપો, બનાવી આપો, પછી છોકરાની બહુ માટે બનાવજો. બોલો. પાર્વતી ભલે અવસર જાની,
पार्वती भल अवसर जाने गई शंभु पही मातु भवानी गई शंभो मातु भवानी પાર્વતીજી શું ખૂબ સુંદર જોઈને આજે શંકર ભગવાન પાસે ગયા, ડાબી બાજુ બેસવાનું કીધું, પાર્વતી કહે સામે બેસવું છે. શંકર ભગવાન કહે કઈ ખાસ બાત? કે હા ખાસ બાત. ખાસ બાત મને જાણવા મળ્યું છે, આજે નારદજી અમારા ઘરે આવ્યા હતા. તમે જ્યારે જંગલમાં ફરવા ગયા ત્યારે નારદજી અમારા ઘરે આવ્યા હતા. નારદજી એ કીધું, નારદજીને મેં પૂછ્યું કે નારદજી તમે આ બહુ દિવસે મારા ઘરે આવ્યા, ક્યાં ખોવાઈ ગયા હતા? નારદજી કહે છે કે દુનિયામાં ક્યાંય સાચો પ્રેમ છે જ નહીં, એટલે દુનિયામાં અવર જબર મેં ઓછું કરી દીધું છે. ત્યારે પાર્વતીજી કહે મેં તો એમ કીધું કે દુનિયામાં ભલે તે હોય પણ મારા ઘરમાં એવું નથી. અમારે તો ગમે તે બાત હોય શંકર ભગવાન અમને કહે ને મારે ગમે તે બાત હોય હું શંકર ભગવાનને કહું, અમારા બેની વચ્ચે કપટ નથી. ત્યારે મને નારદજીએ પૂછ્યું, પાર્વતી મૈયા તમને શંકર ભગવાન બધું બતાવે છે? કે હા બધું બતાવે છે. તો તમે એક વાત કહો કે ભગવાન શંકરના જે ગલામાં રૂંડ માલા છે, ખોપરીની માલા છે, એ ખોપરી કોની છે? પાર્વતીજી કહે એ તો કદી કીધું નહીં. તો તમને ખાક કીધું, તમે પૂછો તો ખરા. આપવા દેવો આજે. હરગાઈને નારદજી ગયા. શંકર ભગવાન આવતા હતા, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. બધું મજામાં છે ને? નારદજી કે હું મજામાં છું, તમે મજામાં ને? શંકર ભગવાન કે અત્યાર સુધી તો હતો, પણ હવે ઘરે જઈને તમારી જેવી કૃપા. શંકર ભગવાન ઘરમાં ઘૂસે તો પાર્વતી મૈયા કોપ ભવનમાં જતા રહ્યા. આપણે અહીંયા કોઈ રિહાતા નથી એટલે કોપ ભવન કોઈ બનાવતા નથી. અમરસિંહને બનાવવું પડે ના? હા તો વાંધો નહીં. મોટા એન્જિનિયર એટલે મોટા મકાન બનાવે તો એકાદ એક્સ્ટ્રા રૂમ બનાવી દે. આવો આવો બેસો, બધાનું બધા કલોલવાલાનું સ્વાગત છે. આવો પધારો પધારો. તો પાર્વતીજી કહે તમે બહુ કપટી છો, મહાન કપટી છો. આજ સુધી તમે મને. શંકર ભગવાન કહે કપટી કોને કહેવાય? કે અંદર અલગ હોય ને બહાર અલગ હોય, એને કપટી કહેવાય. હું તો જે અંદર છું એ બહાર છું, હું કોઈ ભેદ રાખતો જ નથી, મને કપટી ન કહી શકો. તો પાર્વતીજી કહે તમારે આ ગળામાં જે ખોપડીની માલાઓ તમે પહેરો છો એમાં ખોપડી કોની છે એ કહો. શંકર ભગવાનના આંખમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા. पार्वती आपने कभी पूछा नहीं और मैं कभी बताना उचित समझा नहीं. तो आ माला कोनी छे खोपरीनी? शंकर भगवान कहे देवी आनाथी पहला तमे 26 वखत जन्म लीधा અને 26 વખત મારી સાથે લગ્ન કર્યો. જ્યારે તમારો શરીર છૂટી જાય અને તમારી યાદાસ્ત મને કાયમ માટે રહે એટલે એ ખોપરી લઈને હું માલા બનાવીને તમારી યાદમાં આ તમારા માથાની જ ખોપરી છે, બીજા કોઈની નથી. પાર્વતીજી ગુસ્સે થયા. તો તમે મહાકપટી કહેવાઓ. કપટી નહીં, મહાકપટી કહેવાઓ. એવી કઈ જડીબુટ્ટી તમે ખાઈ લીધી કે જ્યારે મરું ત્યારે હું જ મરું, તમે એકે વખત ન મરો? આ જડીબુટ્ટી કઈ છે દેવી? રામ રામેતિ રમે રામે મનોરમે. राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने. દેવી આ કલયુગની અંદર ચારે યુગની અંદર સૌથી અમૃત તત્વ રામ નામમાં છે, ભગવત નામમાં છે અને મેં ભગવત નામનો પાન કરી લીધું છે. 1 કરોડ શ્લોકની અંદર રામાયણની રચના થઈ. 1 કરોડ
મનુષ્ય, દેવતા અને રાક્ષસ ત્રણે ઝઘડવા લાગ્યા, મને વધારે આપો, મને વધારે આપો. ત્યારે વેચવામાં આવ્યું તો પહેલા તો 33,000 આપી દીધા. પછી કેટલા વધ્યા? 1,000. એમાં એ 300 આપી દીધા. આમ છેલ્લે માની લો કે 2 શબ્દ વધ્યા. છેલ્લે 2 શબ્દ વધ્યા, રા અને મ. ભગવાન શંકર કહે કે આ મારી ફીસ આવી ગઈ, તમને બધાને વેચણી કરી આપી. એટલે આ રા અને મ, રામ નામનો જે 2 અક્ષર છે, શંકર ભગવાન કહે કે હું કોઈને આપતો નથી, એ હું પોતે રાખું છું, મારી પાસે રાખું છું. રામ રામેતિ રામેતિ રમે રામે મનોરમે. વિષ્ણુ ભગવાનના સહસ્ર નામ તતુલ્યમ રામ નામ બરાનને. હે સુંદર મુખવાલી પાર્વતી, જે રામ નામ છે, જેના મુખથી રામ નામ નીકળે છે, એ અમૃત તત્વ છે. મારા અંદર મેં રામ નામ રૂપી અમૃત હૃદયમાં બસાવી લીધું છે. રામ કથા રૂપી અમૃત મારા હૃદયમાં છે, એના કારણે હું મરતો નથી. તો પ્રભુ વહી રામ કથા મુझे भी पिला दो ना. એ જ રામ કથા મને સંભળાવો અને ચોખવટ કરી દઉં. ગયા જન્મમાં સતીના સ્વરૂપમાં અગસ્ત મુનિના આશ્રમમાં રામ કથા સાંભળી નહીં, રામજી પ્રત્યે સંદેહ થયો અને મારું મોત થયું. પણ છતાંય દયાલુ રામજીએ મારી સાચવણી કરી લીધી અને ફરીથી તમારી જોડે મુલાકાત કરાવી દીધી. એવા ભગવાન રામજીની કથામાં હવે સંદેહ નથી, પણ મને બહુ પ્રેમ છે, એટલે હવે એ રામ કથા મને સંભળાવો. શંકર ભગવાન કહે, દેવી, રામ કથા જેને સાંભળી નથી તેનું હૈયું છે ને, એ હૃદય એ કાચના ટુકડા છે. આંખ મોર પંખની જેમ છે, જોવામાં સુંદર લાગે પણ કસાય કામમાં ન આવે. આ મોરને આપણે પકડીએ છીએ શા માટે? પીંછી લેવા માટે. મોતના કારણ પણ બની જાય છે. એને માથું જે છે એ માથું કડવા તુંબરાની જેમ છે, કસાય કામમાં ન આવે. જે સંતો અને માતા પિતાને ગુરુજનોના ચરણમાં નમતું નથી, એ મસ્તક નથી, પણ કડવા તુંબરાની જેમ છે. દેવી, જેને હરિભક્તિ પોતાના હૃદયમાં નહીં લાવી હોય, જેના હૃદયમાં હરિભક્તિ ન હોય, એના હૃદયના તો તૂટીને કટકા થઈ જાય, ફાટી જાય તો કંઈ વાંધો નથી. હૃદય હરિભક્તિ માટે છે, નેત્ર ભગવાનના દર્શન માટે છે, પગ ભગવાનની યાત્રાઓ કરવા માટે છે, મુખ ભગવાને ભજન ગાવા માટે, સત્સંગ માટે આપ્યા છે, કાન સત્સંગ માટે અને ભજન સાંભળવા માટે. પણ આપણે બધું ઊંધું કરીને બેઠા. પછી ફરિયાદ કરીએ છીએ, બાપુ મંદિરમાં આવવું છે પણ અવાતું નથી. અવાતું તું ત્યારે ક્યાં જતા હતા? શુક્રવારે પહેલો પિક્ચર પર ને ઘેર ઝઘડો થાય, આજે તો લઈ જવું પડશે. देश भारत की पहली प्रथा छूटी, 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 ओ देश भारत की पहली प्रथा छूटी। अरे सीता लखन का कहाँ शुद्ध नाता, सीता लखन का कहाँ शुद्ध नाता, आज महलों में भाभी गई लूटी, देश भारत की, हाँ देश भारत की पहली प्रथा छूटी। अरे सतियों के सत का कहाँ ओ इलम, अरे सतियों के सत का कहाँ ओ इलम, आज देखन फिल्म को फिरे रूठी, आज देखन फिल्म को फिरे रूठी, देश भारत की, हाँ देश भारत की, हो देश भारत की पहली प्रथा छूटी, देश भारत की, हो देश भारत की, हाँ देश भारत की। पार्वतीजी कहे मने हवे कथा संभळाओ। शंकर भगवान कहे छे थोड़ू घणું તમને યાદ ખરું? થોડું ઘણું યાદ હોય તો કહું, હું એ પ્રમાણે તમને સમજાય એ પ્રમાણે કહું। पार्वतीजी के हाँ मने याद तो खरी, थोड़ी थोड़ी याद छे। क्या कैसे याद है आपको? भगवान राम जी
નિર્ગુણ નિરાકારમાંથી સગુણ સાકાર કેમ થયા? પહેલા એ કહો. તન બિनु પરસ નયન બિनु દેખા, ગ્રહી ઘ્રાન બિनु બાસ અસેખા. तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रहे घ्रान बिनु बास्य सेखा. કર બિન बिनु पद चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करै विधि नाना. आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी भक्ता बड़ जोगी. बिन बानी बत्ता बर जोगी, यही मिगा बहि वेद बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्यान. नीति नीति कही जा सुगुना, करहि निरंतर गान. જે પગ વગર ચાલે છે, હાથ વગર બધાને અરે છે, આંખ વગર બધાને જુએ છે, મોઢા વગર બધું ખાય છે, નાક વગર બધી ખુશ્બુ લઈ લે છે, એવા ભગવાનને નિર્ગુણ નિરાકારને સગુણ સાકાર કેમ બનવું પડ્યું? ભગવાનને નિરાકારમાંથી સાકાર કેમ બનવું પડ્યું? પહેલા નંબર પ્રશ્ન મારો એ છે. બીજો પ્રશ્ન છે, નિરાકારમાંથી સાકાર થયા તો ભલે થયા, કયા કારણથી થયા? એ કારણ કહીને પછી મને એમ કહો કે અયોધ્યામાં ભગવાને બાલ લીલા કેવી રીતે કરી, અને અયોધ્યામાં રહ્યા પછી ગુરુ વિશ્વામિત્રની યજ્ઞ રક્ષા માટે ગયા, ત્યાં જઈને જનકપુરમાં લગ્ન કર્યો, પછી અયોધ્યામાં આવ્યા, 12 વર્ષ રહ્યા, અને પછી રાજગાદીએ બેસવાના હતા, એની જગ્યા ભગવાન જંગલમાં ગયા. જંગલમાં જઈને સીતાજીનું અપહરણ, સુગ્રીવ સાથે મિત્રતા, હનુમાનજી દ્વારા સમુદ્રો લંઘન, અને તે પછી રાવણ સાથે લડાઈ, ભગવાન યુદ્ધમાં વિજેતા થયા. પછી અયોધ્યા આવ્યા અને અયોધ્યામાં આવીને રાજા બન્યા અને પ્રજાને ખૂબ પ્રેમ આપ્યો અને પ્રજાનો પ્રેમ સંપાદન કરી અને જે પોતાના ધામમાં ગયા એ બધી મને કથા કહો. શંકર ભગવાન કહે, દેવી તમે મને કથા પૂછો છો કે કથા સંભળાવી દીધી આખી? આનાથી અલગ તો કથા છે જ નહીં, આટલી જ કથા છે. હવે મને ખબર પડી તમે કથા સાંભળવા તમે ગયા જન્મમાં એ ભગવત પ્રેમી હતા, પણ લોકોના માટે તમે સતીમાંથી પાર્વતી થયા. લોકોના માટે રામમાં કોઈ શંકા ન કરે, રામજીની કરુણતા, રામજીની દયાલુતા. આ બા જય સિયારામ. એ બાને ખુરશી આપો ભાઈ. આ ગઈકાલે યાદ કર્યો તો ને બાને, એટલે આજે આવી ગયા. 16 વર્ષ સુધી 16 વર્ષ સુધી એક જ ઘરનું દૂધ, જ્યાં સુધી હું હતો ત્યાં સુધી એક જ ઘરથી દૂધ આવે. મેં તમને કાલે કીધું હતું, મને ગુજરાતીમાં સમજણ પડે નહીં, ડોલચું લઈને જાઉં ને ગેટ ઉપર ઊભા રહું અને બા રોજ કોઈ તારે 500 ગ્રામ પૂરા નથી આપ્યા હો, 700 ગ્રામ આપે, 800 આશરે આપી દે, લઈ જાઓ. અને બપોરના કોઈ સાધુ સંતો આવે તો પણ અમે ગ્લાસ લઈને જઈએ ને કોકના ઘરેથી લઈ આવીએ. એમાં છગુજીના ઘરેથી લાવીએ, રજુજીના ઘરેથી લાવીએ, આ શંકરજીના ઘર જે સામે આવી જાય ને જે પહેલા આવી જાય એના ઘરથી લઈ આવે. મેરે પ્યારે, બધાએ ખૂબ સાધુ સેવા પરિવાર અને આખા વાહમાં જગમલસિંહ આ આખા દરબારવાસમાં ગમે ત્યારે ખાલી એક રૂમાલ બીંટાડેલો હોય ને ગમે ત્યારે ગમે તેના ઘરે જાઓ. હવે થોડી બીક લાગે છે, નવી બહુ આવી એટલે. આ ખોટું થઈ ગયું, આ મોટો થઈ ગયો ને એ ખોટું થઈ ગયું. હવે આનો કોઈક રસ્તો હોય તો કરીએ. આયા હૈ મુझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का. મજામાં બેસો બેસો. ભગવાનની અતિશય કૃપા. તો પાર્વતીજી ઉપર ભગવાન ખુશ થયા. હે દેવી, એક તો ગંગાજી છે, ગંગોત્રીથી નીકળે ને ગંગા સાગરમાં મળે અને એના કિનારે જે આવે, જે એનામાં સ્નાન કરે બધા પાપ મુક્ત થાય. પણ આ રામ કથા ગંગા જે તમે મને પૂછો છો એ એવી ગંગા છે કે 3 લોકમાં, 14 ભુવનમાં, દેશમાં વિદેશમાં, આ લોકમાં બીજા લોકમાં બધી જગ્યા આ ગંગા કામ કરશે. જે રામ કથા ગંગામાં સ્નાન કરશે, ઓલી ગંગામાં તો જે જાય એના પાપ ધોવાય, અને આ ગંગા તો ઘરે ઘરે બેસે. દેવી, મારા હૃદયમાં રામ કથા હવે ખૂબ તુફાન મચાવે છે. હવે મારે જલ્દી રામ કથા તમને કહેવું છે.
તો શંકર ભગવાન કહે છે પહેલા નંબર તમારો પહેલો પ્રશ્ન, સગુણ નિરાકારમાંથી સાકાર કેમ થયા? નિરાકાર અને સાકાર બંને એક છે કે બે છે? તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે બંને બે નથી, એક જ છે. સગુણ નહીં અગુણ નહીં, નહીં કछु ભેદા. સગુણ નહીં અગુણ નહીં, નહીં કछु ભેદા. ગાવહી में पुराण बुध वेदा. गावही में पुराण बुध वेदा. सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा. सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा. गावही में पुराण बुध वेदा. गावही पुराण. બંનેમાં કોઈ ફરક નથી, બંને એક જ છે. તો પછી નિરાકાર ને સાકાર કેમ થવું પડે? ભગત પ્રેમ બસ સગુણ સોઈ. ભગત પ્રેમ બસ સગુણ સોઈ. બસ સગુણ સોઈ. ભક્તોના પ્રેમના બસીભૂત થઈને ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે. બોલે આ કેવા પ્રેમ છે કે ભગવાન પ્રગટ થઈ જાય, કૌશલ્યાના ખોડામાં, જશોદાના ખોડામાં રમે, જશોદાના હાથના માર ખાય. એ પ્રેમની ઊંચાઈ કેવી હશે? એ પ્રેમનો પ્રકાર કેવો હશે? તુલસીદાસજી મહારાજે બહુ સરળ શબ્દો દ્વારા આ સમજણ આપી છે, બહુ જ સરળતા સાથે. સગુણ અને નિર્ગુણ, નિરાકાર અને સાકાર એટલે પાણી અને બરફ. પાણી અને બરફ. બોલો, પાણી અને બરફ બંનેમાં ફરક શું છે? પાણીથી બરફ છે ને બરફ ઓગળ્યા પછી પાણી બની જાય. પણ બરફ હોય એને આપણે પાણી ન કહીએ, અને પાણી હોય એને આપણે બરફ નહીં કહીએ. બાકી બંનેમાં તત્વ તો એક જ છે. પણ એ પાણી બરફ ક્યારે થાય? પાણી નિરાકાર, એ બરફ સાકાર કેવી રીતે બને? એ કયો પ્રેમ? જ્યારે ગરમી, ઉષ્ણતા, તાપમાન 0 સેન્ટીગ્રેડ થી નીચે જાય એટલે પાણી બરફનું રૂપ ધારણ કરી લે. જ્યારે પાણીમાં ગરમી 0 સેન્ટીગ્રેડ થી નીચે જાય તો પાણી બરફ જામી જાય. અમરસિંહભાઈ બરોબર છે? બાકી 0 થી ઉપર જેમ જેમ જાય એમ પાણી બરફ પછી પાણી થઈ જાય. એવી રીતે તો કઈ આમાં પ્રેમ કેવી રીતે સમજવું? કે આમાં પ્રેમ સમજાય એવું છે. મનુષ્ય પોતાના હૃદયની ગરમી ખલાસ કરી નાખે. ગરમી એટલે શું? અહંકાર, ઈગો. હું છું, હું આમ છું, તેમ છું. समय हर समय एक किसी भाई ने मैसेज भेजा था, समय को समय ही कितना लगता है बदलने में. समय को बदलने में समय ही कितना लगता है. आ दुनिया प्रति क्षण सेकेंड सेकेंड में बदलाय છે. સમય સાથે તમે પણ બદલાતા રહો. ગઈકાલનું બધું બીતી તાહી બિસાર દે, આગે કી સુધી લે. ગઈકાલે ભલે ઝઘડો થયો હોય, કઈ વાંધો નહીં, માણસ એક સાથે હોય તો ઝઘડો થાય. પણ આજે ખ્યાલ આવી ગયો કે આ ઝઘડો ખોટો છે તો પોતાનું અહંકાર એક બાજુ મૂકીને आओ एक दूसरे से गले मिल करके आगे का सफर तय करते हैं. क्या पता कल का सूरज कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, कोई ठिकाना नहीं. घना लोग रात्रे जमीने सुई जाए, हवारे राम बोलो भाई. काले तो रात्रे तो मारी साथे बैठा था, भजन गाता था, મને બીડી પીવરાઈ હતી અને આ મરી ગયા. હા મરી ગયા. ક્યારે એટેક આવે કોઈ નક્કી નહીં. બીજું કે આમાં ઉંમરનો કોઈ ઠેકાનો નહીં. કોઈ 90 વર્ષે જીવે ને કોઈ 9 વર્ષમાં મરી જાય. તો ગઈકાલે જે કંઈ ભી થયું એ બધું ભૂલી જાઓ, ભૂલાઈ દો. કારણ જ્યાં સુધી બેર ઝેર મગજમાં રહેશે તો સમજો આ મોત બગડવાનો રસ્તો છે.
આ મોત બગાડે. અંદર મગજની અંદર કોઈ દ્વેષ ભાવના રહી જાય તો મોત બગાડે. જેને ઈર્ષા દ્વેષમાં મન લાગેલું રહી જાય એ મર્યા પછી ભૂત બને. અને ભૂત બને, પલિત બને, ચુડેલ બને. બોલો એને કોઈ હરખું ખવરાવે નહીં. અને ખવરાવે તો વાળીને 4 રસ્તા ઉપર મૂકી આવે. લ્યો બઘારેલી ખીચડી અને ચવાનું ખાઓ, બીજું કોઈ હારું મળે નહીં. હે, કોઈને વાડીને ઉતારીને દૂધપાક નાખવા જાય કોઈ? અને દૂધપાક નાખવા જવાનું હોય તો કહેજો, વેરતા નહીં, હું આવી જઈશ બાટકો લઈને. હા, ઓલો તો ખાતો નહીં, ઢોળીને આવી જવાનું. એના કરતા કમંડલ ભરીને લઈ જવું હું ખોટું? जगत में प्रेम ही प्रेम भरा है, जगत में प्रेम ही प्रेम भरा है। આ 1938 પિક્ચર બનેલું, કુંદનલાલ સાઈગલે આ ગીત ગાયેલું. जगत में प्रेम ही प्रेम भरा है, जगत में प्रेम ही प्रेम भरा है। તો મારી વાત રામાયણના માધ્યમથી મેં તમને કીધું. કોઈને ડાયરેક્ટ લાગે, કોઈને ઇનડાયરેક્ટ લાગે, સબ યાદ ફરિયાદ છોડ કે ગરમી કમ કરો. ही दैट इज डाउन नीट नियर नो फॉल. इतना યાદ રાખીએ. જે નીચે છે તેને પરી જવાની બીક નથી. અમરસિંહભાઈ બરોબર છે? નીચે છે તેને પરી જવાની બીક નથી. ધરતી કંપ આવે તો બાવો પડે. તમે કોઈ પરવાના? તમે તો કેટલા આરામથી બેઠા છો. પરીશ તો હું ત્રીજા માટે બેઠો છું. મારી વાતનું બધું પોઝિટિવ લેજો. અને એવું ન સમજતા કે બાપુ ફલાણાને કહે છે. ના, બાપુ મને જ કહે છે. અને બાપુ નથી કહેતા, રામાયણની ચોપાઈ કહે છે. અને મારું સાંભળશો ને તો તકલીફ થશે, એમાં ભેદભાવ લાગશે. મારી વાત નથી, આ રામાયણની વાત છે. આ પોથીજીની વાત છે. પોથીજી એમ કહે છે કે ભગવાન નિરાકારમાંથી સાકાર, પાણીમાંથી બરફ ક્યારે બને? જ્યારે પાણીની ગરમી ખલાસ થઈ જાય. મોટી મોટી નોટ મૂકવી યાર, 2000 ની નીકળી છે. જય હો. ખાલી ખાલી કીધું હો, કોઈ અસર ન લેતા. અમે તો એટલું ભેગું કરી દીધું છે માગ્યા વગર. અમારા પાછળ હાથ પેઢીને વાંધો આવે એવું નહીં. તમે કહી શકતા નથી, બાકી તમે કોઈ ગરીબ થોડે બેઠા છો? બોલો ને ખખરીને કે બાપુ અમારે એવું જ છે. અમરસિંહભાઈ, અત્યારે કોઈ ગરીબ ખરા? કદાચ એવું હોય કે એક કરતા બીજાને વધારે હોય, બાકી ગરીબ કોઈ છે જ નહીં. બાકી સ્વભાવની ગરીબી જેને હોય એને કોઈ દાડે પૂરું થાય નહીં. જૈન મુનિ વિજય રત્ન સુડીજી મહારાજ કહેતા હતા, ઓછું હોય તો હજી પૂરું થાય, પણ ઓછું લાગે એ કદી પૂરું ન થાય. ગમે એટલું હોય ને, ઓછું જ લાગે તો એની કોઈ દવા નથી મારી પાસે. પણ મને જે છે, મને સંતોષ છે, બહુ જ છે. આ તો મગજમાં બેમ છે. 7 પેઢી ને 5 પેઢી ને 2 પેઢી. માણસ પોતે પુણ્ય કેટલું ભેગું કરે છે, માણસ સાચું જીવન કેટલું જીવે છે, એ મહત્વનું છે. બાકી માની લ્યો કે એક બાપ આજથી 50 વર્ષ પહેલા પોતાના છોકરા માટે 25,000 50,000 ભેગા કર્યા હોય. એ વખતે તો એટલું થાય એવું હતું નહીં, પણ કદાચ કરે. પછી આ છોકરો જ્યારે ભણી ગણીને મોટો થાય, ડાક્ટર, એન્જિનિયર, વકીલ થાય, ત્યારે એના માટે આ 5,000 25,000 ની કિંમત શું રહે? રોજ કમાતું હોય એટલે. અને માની લો કે 1-2 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરી દે પોતાના છોકરા માટે, અને છોકરો નાલાયક પાકે તો કેટલા દિવસ ચાલે? 12 મહિના એ નહીં ચાલે. કેટલાય બાપ દાદાના ઘર વેચી માર્યા, ગાડા વેચી માર્યા, જમીન વેચી માર્યા, મકાન વેચી માર્યા. ભાડાએ કોઈ મકાન આપતું નથી, કારણ કે મકાનવાળાને ભાડું એ નથી આપતો, કોણ આપે? છોકરો તમારો સંસ્કારવાન હશે, ભણેલો હશે. હું તો એમ જ કહું કે આ ભૂત, ભૂપારા, ભૂવા, ફલાના ઠેકાના, બાબા બાબા બધા છે, એક બાજુ મૂકો. તમે બધું બેચીને ખાલી છોકરાને ભણાવવાનું કરો. છોકરાને ખાલી ભણાવવાનું કરો, બીજું બધું તમે મૂકી દો. મંદિરમાં જવાનું બંધ કરી દો, ધર્માદો કરવાનું બંધ કરો.
ભગવાન એમનું કરી લેશે, એ કોઈ દુબળા પાત્રા નથી. પણ તમે છોકરાને ભણાવવામાં દાગીના બેચી મારજો, માતાઓ બહેનો, દાગીના બેચી મારજો. સૌથી બધું પ્રકાશ ભણતરમાં જ છે. આ સૂર્ય કરતા પણ વધારે પ્રકાશ ક્યાંય હોય તો તે વિદ્યામાં છે. સા વિદ્યા યા વિમુક્ત. અને જ્યાં સુધી આ બધી છે, ભૂવાને ભૂપારાને આ દોરાને આ ધાગા, મારા ત્યાં કોઈ આવે ડોરો ખરાબે, મને અંદરથી બહુ દુઃખ થાય. પણ હારું એની શ્રદ્ધાના લીધે કોકને હારું એ થઈ જતું, લેવો દોરા. બાપુ પૈસા કેટલા મેં કશું, મારે તો દોરાના પૈસા જોઈતા હોય. આ બધી બાંસઘટમાં પડ્યા વગર ગમે એટલી તકલીફ પડે, છોકરાને ભણાવો. એને ભણવું હોય એ ભણાવજો, તમારા મનનું નહીં. એનું માઇન્ડ જે બાજુ જાય એ બાજુ જવા દેજો. કોઈ કલાકાર બને તો એને કલાકાર બનવા દો, કોઈ ક્રિકેટર બને તો ક્રિકેટર બનવા દો. હું મારી શોખ સાથે કોઈ સમજૂતી કરતો નથી. હું તો અહીંયા હતો તો એ મારી ટીમ બનાવીને ક્રિકેટ રમવા જતો હતો. આ ભરત અમારે સામેવાળા ટીમમાં રહેતો હતો. હવે ભાઈ ભેગું રહેજો, હવે સામે ન પડતો. અમારી સ્પેશિયલ ટીમ હતી અમરસિંહભાઈ. તમને કોઈએ ફરિયાદ તો કરી જ હશે. જે અંદર છે, હું તો ત્યાં કથામાં જાઉં ને બીજા ગામ તો એ કહી દઉં કે ભાઈ કોઈ વખત આવો ને મને ક્રિકેટ રમતા જુઓ ને તો એવું કહેતા નહીં કે હા બાવો કથા કરે ને પાછું ક્રિકેટ રમે. મારી અને સચિન તેંડુલકરની ઉંમર હરખી છે. હો, જે દિવસે એ રિટાયરમેન્ટ લઈ લીધો એ દિવસથી હું નથી રમતો. મારી એ રિટાયરમેન્ટ થઈ ગઈ. અમારો છોકરાઓ રમે. આનો છોકરો હવે રમવા આવે છે, આ જગાનો છોકરો. મારો કહેવાનો ભાવ, ગરમી ગરમી, કોઈ વસ્તુની ગરમી, પૈસાની વસ્તુ, અનાજની ગરમી, પૈસાની ગરમી, મકાનની ગરમી, ખેતરની ગરમી, પોતાના શરીર, તન, મન, ધન, કોઈ પણ પ્રકારની જે ગરમી છે, જે ચરબી છે, આ બધું એક બાજુ મૂકવું પડે તો આગળ વધાય. જો આટલામાં રહી જશો તો તમને કહું, મને તો એક એક વાત અહીંયાથી જ કથામાં લેલી છે ને એટલે કહું. તખુજી રવજી વાઘેલા, કોઈ બાબતમાં કોઈ સાથે મગજમારી થઈ, પછી અમે ઘણી વખત સાંજે બેસતા, તે તખુજીએ મને કીધેલું, બાપુ તમે જે કહો છો એ વાત બરાબર. એક બાટકી લઈ આવ્યા અને બાટકીમાં પાણી નાખીને અને આંગળીથી હલાવવા લાગ્યા. મેં કીધું કે ભગત આ શું કરો છો? કે બાપુ ઝેરને મિલાવું છું. કેમ ઝેરને? કે ઝેરને અને વેરને જેટલું બધું આપણે હલાઈએ, જેટલું બધું મથીએ એટલું પાવરફુલ બને. એટલે આ છોરવાનું કરો, છોરવાનું. આ તખુજી ભગતની વાત. આ જ્ઞાન માટે ગુરુ સમાન કહેવાય કે નહીં? તો આ બધી કથાઓ તો હું અહીંથી લઈ ગયો છું. તમારું જ લીધેલું તમને આપું છું, એવું નહીં લાગતું? ગરમી શાંત કરો બસ. જ્યારે ભગત પ્રેમ બસ સગુન સો હોય, ભક્તોના પ્રેમના કારણે ભગવાન પ્રગટ થાય છે. તો એ પ્રેમ શું છે? પાણીનું બરફ અને બરફનું પાણી. જ્યારે પાણીમાંથી ગરમી ખલાસ થઈ જાય ત્યારે બરફ થઈ જાય. એમ માણસના હૃદયમાંથી ગરમી, અહંકાર, ટની, ઈગો, આ બધી ચરબીઓ નાશ પામી જાય તો આ દુનિયામાં જેટલા દેખાય છે બધા ભગવાન જ તમને લાગશે. સબકો જ્યોત સે જ્યોત. રસિકભાઈ તુમ ગાઓ. ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. जिसका नहीं कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला. जिसका नहीं कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला. प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो.